ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਏਜੰਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ISI ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? देखो अज का दिन तो खुफिया एजेंसियां का ना ही हो गया और ये कोई शक नहीं है कि ये जरूरी भी है समझना। साडी कौम बहुत भोली भाली है जी। बहुत बार सानू समझ नहीं आती कि दुश्मन जिहड़ा किस चलाकी दे नाल ये चाणक्य पुत्र ने जी, जिस चाणक्य ने जिहड़ा कौटल्या जिसका नाम सी, जिसका अर्थ शास्त्र और कौटल्या शास्त्र अज भी और इस गल का ध्यान रहा मैं अक्सर मैंशन करदा कि दिल्ली दे विच जिथे इन्हां दे पॉलिसी मेकर बैठते ने, इन्हां दे इंटैलीजेंस हैड बैठते ने, उन्होंने चाणक्यपुरी कहते हैं। जिहड़ी सड़क उस चाणक्यपुरी नूं जांदी है उन्होंने जिहड़ा डिप्लोमैटिक रोड है एनकलेव कनकलेव च जांदे हैं एनकलेव च वो कौटल्या मार्ग है। सो ਜ਼ਾਹਰ है उन्होंने कोई भुलेखा नहीं रहन दिता कि कौटल्या दे पुत्र किस हद तक जाके कौटल्या दे चारों ही हथियार जिहड़े ने साम दाम दंड भेद और साम जिहड़ा है वो ये है लोड़ वेले गधे नूं प्यो कहना जिवें इन्हां ने सिख कौम नूं वरतिया 47 दे दौर च उस तो पहलां भी कि आप तो हमारे बड़े भाई खड़कधारी बुझा बहादुर खालसा बहादुर बोले सो निहाल ये साम है और जदों वेड़ा लंघ गया तो फिर तू कौन मैं कौन। सो इस मार ने कि गधे नूं प्यो किवें बनाने। फिर दाम है कीमत। चाणक्य कहंदा भी हर बंदे दी कीमत है, वो कीमत अदा कर दो बंदे नूं खरीद लो। और ज़ाहिर है इस सर कपूर सिंह ऐड करते हैं, वो कहते हैं भी जिस बंदे दी कीमत नहीं है या जिहड़ा बंदा विकण तो इनकारी है उस दे सिर दा मुल रखा जाता है। सो ज़ाहिर है कि जिहड़े लोग हुकूमतां दियां ब्लैक लिस्टां ते ने, जिन्हां दे सिरां दे मुल ने, जिन्हां नूं दुश्मन और दहशतगर्द ऐलानिया होया है अज और लगातारता नाल जिहड़ी लिस्ट इन्हां दी वड्डी हुंदी जांदी है ਉਹ ने जिन्हां ने अपना दाम नहीं पवाया, अपना मुल नहीं पवाया। सो ये चाणक्य दा है कि भाई दुनिया हर एक नूं खरीदिया जा सकता है। यही काम बीजेपी कर रही है, किवें सरकारां उल्टाईयां जा रही हैं। मध्य प्रदेश उल्टाती, राजस्थान च उल्ट रही है कि जी वो आया कि राजेश पायलट उन्होंने 50 करोड़ दिता है कि भी चल आ जाए। तो उन्होंने अन्ना पैसा रखा। सो पंजाब च जां कश्मीर च भी यही हथियार वरत रहे हैं, किवें नाल दे बंदे तोड़ रहे हैं, किवें उन्होंने लालच अहुदे दा दे दिओ, पैसे दा दे दिओ, होर कुछ नहीं है। तो फिर वो चौथी कैटेगरी च दंड दी च आएगा। तीसरा उहदा है साम पहला, फिर दाम है दंड पनिशमेंट, एग्जैम्पलरी पनिशमेंट दो, हैंग कर दो। किन्ने हैंग कीते कश्मीरियां नाल अज की चल रहा है, झूठे पुलिस मुकाबलियां च मार दो। उन्होंने कहो जी कोई तुहाडे लई कोई अपील वकील दलील का दरवाज़ा नहीं है। कोई बाहर आया उन्होंने कहो जी असीं एक्सट्रैडिशन ट्रीटी नाल तुहानूं सद लैणा है, टैररिस्ट डिक्लेयर कर दो। और फिर सब तो खतरनाक जिहदा शिकार असी भी हैं, अज शायद कश्मीरी भी हो रहे ने, वो है भेद। भेद है विच वड़ के वंडना, जिन्हों कहते हैं घर का भेती लंका ढाए। भेदना हुंदा है अंदरों किसी चीज़ नूं ढा लाणी। एजेंट जे असीं अपनी मूवमेंट देखीए अकालियां दा की रोल रहा हुण तक और किवें जदों कोई चीज़ सुचारू समूथ चलन लगदी है उहदे च लिया के वो अपने एजेंट वाड़ दिंदे ने, उन्हां राहीं फिर उन्हां नूं तार कर दिंदे ने। सो हुण ये तो है कला कला भी वरत्या जाण वाला। पर जे असीं सिख स्ट्रगल के हवाले नाल, खालिस्तान की स्ट्रगल के हवाले नाल, जां मैं पिछले 40 साल जिसका मैं एक निमाणा जिहा हिस्सा भी है तो टैस्टीमनी जरूर है कि किवें 40 सालां च उन्होंने बेकिरकी दे नाल ये चारों ही हथियार चाणक्य दे इस्तेमाल कीते ने। एक छोटी जी कौम चो तुसीं लाख 1.5 लाख एबल बॉडीड मैरिजेबल एज दे मुंडे मार दिओ
14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ 30-35 ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਜਰਪੁਣਾ ਲੱਚਰਪੁਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਗਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਏ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਲਚਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਵੰਡ ਦੀ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਮੈਨ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੇਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੇਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਹੀ ਵੈਪਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ 100 ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਚ 1% ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ 99% ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਗੀ ਹੈ, ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਟਟੀਰੀ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਭਾਈ ਉੱਠੋ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਗ ਗਿਆ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਝਾੜ ਝੰਮ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਸਕਰਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ
ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਉੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਝੁੱਗ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਤਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ। ਹੋਇਆ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਸੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਟਾਂ ਰੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਟਾਂ ਰੜਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲਾਏ, ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਲੋ ਏਜੰਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਡਿੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਡਿੱਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਤੇ ਕੋ ਥਾਮ ਲੈ ਸਾਕੀ, ਕਿ ਬਈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੋ ਕਿ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਮੰਗ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ 30-35 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੱਚਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਕਰਾ ਕੇ ਬਈਏ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 30-35 ਟੋਟਰੂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਖਬਰ PTI ਨੇ ਵੱਡੀ ਲਾਈ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। Sikhs protest against Pakistan spy agency ISI for backing pro-Khalistan activities. The referendum 2020 is an initiative of pro-Khalistan group which has been banned by Indian government for advocating a separate homeland for the Sikhs. ਉਹ 3-4 ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 35-40 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ 3 ਮੂਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਬਟ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ISI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਲਾਏ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਆਰਮਜ਼ ਸਪਲਾਇਰ ਟੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਰੈਸਟਡ। ਇਹ ਮੇਰਠ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਠ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਮਰਡਰ ਔਰ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਠ ਬੇਸਡ ਆਰਮਸ ਡੀਲਰ ਹੂ ਸਪਲਾਈਡ ਆਰਮਸ ਟੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ and other criminals was arrested by anti-terror squad of Uttar Pradesh police on Thursday. ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਰਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ RSS ਲੀਡਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਗਨੇਜਾ 2016 ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਮਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ISI ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਅਜੀਤ ਡੋਭਲ ਦਾ
ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ DSP ਪੁਲਸੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ आपने तो एक बहुत बड़ी गेम खराब कर दी, क्योंकि काम ही अजीत डोभाल ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। NIA ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਸਸਪੈਂਡਡ ਕਾਪ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਅਰਡ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विद पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिशियल्स और उन्होंने इस सारी खबर ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਵਾਸ providing sensitive information to Pakistan High Commission which was grooming him to get some confidential details। Pakistan High Commission further ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ NIA ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ which indicated his involvement with some staffers of Pakistan High Commission who had since been repatriated following their role in espionage activities in the national capital। कुछ टाइम पहला इन्होंने 3 या 4 पाकिस्तान दे दिल्ली बेस्ड सी उन्होंने कहा जी ये स्पाइंग कर रहे हैं, वो तो चले गए, सबूत तो कोई है नहीं, पर हुण उन्होंने लगता है कि भी जे हुण तुसीं खालिस्तानियों के खिलाफ या ISI के खिलाफ केस बिल्ड करना है, दिल्ली च प्रोटेस्ट कराता है, मेरठ चो एक मुसलमान अरेस्ट कर लिया जी आम सप्लायर है, जम्मू कश्मीर च एक पग वाला DSP जिहड़ा अजीत डोभाल दे लई जिन्हें सारी डर्टी गेम खेडी और ये जिस नूं इन्हां ने हैंग कीता तिहाड़ जेल दे विच ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਸ ਆਪਣੇ ਮੋਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰਟੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।